ओम शांति। ओम शांति। आजिरो आमरो एही गभीर आलोचनाकु समस्तंकु स्वागत। आमे आजे ब्रह्मा कुमारीजंकर 25 अक्टोबर 2025 रो सकाळ मुरलीकु ने आलोचना करिबा। हाँ आउ एथिरे जो मूल्यवान ज्ञान मोती सब रही सेगुड़िक आमे बाहर करने चेष्टा करिबा। बिल्कुल। आउ एहार संपूर्ण लाभ पाइबा पाई आम अनुरोध रहिबो शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। आउ हाँ जदि आपण माने एमिति दैनिक मुरली आउ अन्य सबु आध्यात्मिक विषय रे नियमित जानिबाकु चाहंती तेबे एई चैनल को सब्सक्राइब करदेले भलो हाबो। तेबे आजी आमे केतेटा मुख्य प्रश्न उपरे ध्यान देबा, जेमति कि एही संगम जुग एटा एते विशेष काहींकी आउ आत्मा चेतना रे रहिबा पाई जो पुरुषार्थ बा चेष्टा सेटा केवल एही समय रे ही काहींकी दरकार पड़े। हाँ एकदम गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आउ गोटे कथा हैला श्री कृष्णंकर जन्म तार आध्यात्मिक महत्व कौन जेमती परम पिता शिव बाबा आमको बुझाइछन्ते से रहस्य को टिके खोलिबा। निश्चित भावरे ए सब विषय ना केवल सुनिदेले हबनी, एहाकु मनन करिबाकु पड़िबो, अनुभव करिबाकु पड़िबो। तेबे आरंभ करिबा कोन कहउचंती? हाँ निश्चय। तेबे चालन्तु प्रथम बिंदुरु आरंभ करिबा। मुरलीर मूल सार कहुची जे आत्मचेतना पाई पुरुषार्थ केवल संगम जुगरे करिबाकु पड़े। हाँ सुवर्ण जुगरे कि कली जुगरे एमिति किछि परिश्रम दरकार नाही। ए जुगटा एते खास काहींकी? देखंतु एहार मूल कारण हेला आमर परमपिता परमात्मा शिव बाबा से पूरा कल्परे माने 5000 वर्ष भितरे हाँ केवल थरुटिए केवल एई संगम जुगरे ही ए धरती को आसंती। एटा बहुत छोटो समय किंतु सबुठु महत्वपूर्ण। अच्छा। कारण एई समय रे ही पुराना दुनिया माने कलिजुग तार अंत हुए आउ नुआ दुनिया सत्यजुग तार आरंभ हुए। तो बाबांकर आसीबार उद्देश्य हेला एई पतित दुनिया को पावन करिबा, आत्मा मानकु शुद्ध करिबा आउ सेमानंकु देवता करी गोटे नुआ सुंदर सत्यजुग बा स्वर्ग स्थापना करिबा। बुझिले। किंतु सत्यजुगरे काहींकी ए पुरुषार्थ दरकार पड़ेनी? सेठी भी तो आत्मा माने थांती ना दरकार पड़ेनी, कारण सत्यजुगरे आत्मा माने तो पूरा पवित्र थांती। सेमाने तांको मूल स्वरूपरे संपूर्ण सुखी शांति दैवी गुणरे भरपूर थांती। ओहो। सेमाने तो इस संगम जुगर पुरुषार्थर फल स्वरूप सेठी जन्म नहीं थांती। सेठी दुख नाही, अपवित्रता नाही, तेणु पवित्र हेबा पाई पुणी की पुरुषार्थ। ठीक कथा। आउ कलिजुगर शेष बेलकु आत्मा माने एते देह अभिमान रे बुड़ी थांती, एते अज्ञान अंगकार रे जे सेमाने ज्ञान नेबाकु बा पुरुषार्थ करिबाकु प्रस्तुत न थांती। हाँ एटा भी सत्ता। सेथि पाई केवल एई संगम जुग एई जो संधिकाल एइठी ही सुजोग मिले देहभानरु जागी आत्मा चेतनारे स्थित हेबाकु आउ बाबांकु मने पकेई पवित्र हेबाकु। हाँ मुरली रे कथाटे भी अछि। अधा कल्प धरी देह चेतनारे रही रही एमिति अभ्यास हेई जाइछि जे लोकंको एबे आत्मा चेतनारे स्थित हेबा बड़ कष्ट लागुछि। ए अभ्यास भांगिबा सहज नुहे। एकदम ठीक। सेइथि पाई तो बाबा बारंबार गुटी सहज रास्ता देखाउचंती, कहउचंती देही अभिमानी भव, निजकु आत्मा भाव। आत्मा केबे परमात्मा नुहे, निजकु आत्मा भाबी मोते माने परमपिता परमात्मा शिवंकु मने पकाओ। एइटा ही हेला मुख्य स्मृति यात्रा माने राजयोग। अच्छा। जहा द्वारा आमर जन्म जन्मर पाप सब कोटी जीव आउ आमे पवित्र हे जीवा। एथिरे से हठयोग परी किसी शारीरिक कष्ट नाही, जेमति कान बंद करिबा, नाक बंद करिबा, ए सब किछि नाही। हाँ एटा मन आउ बुद्धिर यात्रा। बिल्कुल पूरा सूक्ष्म आंतरिक यात्रा। आउ गुठी कथा भी भारी चमत्कार लागिला। भक्ति मार्गरे लोके दुख पाइले दुई जण बापांको माने पकांती। जणे तो ए शरीरर बापा आउ जणे से पारलौकिक बापा परमात्मा। हाँ हाँ। किंतु सत्य जुगरे कुआडे केवल ए लौकिक बापा ही थांती आउ सेठी एते सुख जे परमपितांको मने पकेइबर दरकार ही पड़े नहीं। एटा भी स्पष्ट करूछि जे बाबांग स्मृतिर आवश्यकता केवल एही दुख धामरे। एकदम एटा देखुछि जे आमे परमात्मा को केतेबेले मने पकोछु, जेतेबेले आमर दरकार पडुछि, जेतेबेले दुख बढ़ी जाउछि। कलिजुग शेषरे जेतेबेले चारिआडे दुख, सेतेबेले ही आमे बाबांकु डाकुछु आउ से आसुछंती। सत्य जुगरे तो आमे ए पुरुषार्थर फल पाउछु।
ଆରାମରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଏ ଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ମୃତିର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଠି ଖାଲି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି। ଠିକ୍। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଏ ଯୋଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହାପରେ ମୁରଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କଠୁ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତାଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ବେଶୀ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମନକୁ ଆସେ ସତରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ନା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଅଛି, ଯାହା ବାବା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜନ୍ମର ପବିତ୍ରତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ମାତାପିତା, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେତେବେଳେ ବି ଚାଲିଥିବା ବିଷ ବା ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ପୂରାପୂରି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବା ଅପବିତ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥାଏ। ଓହୋ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ପୁରା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ବା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ରାଧେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ମହାରାଣୀ ଆଉ ମହାରାଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ଦୁଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପାଆନ୍ତି। କର୍ମାତୀତ ମାନେ? ମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ପୂରାପୂରି ମୁକ୍ତ। ସେମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆଉ ପୂରାପୂରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦ ପାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀରୁ ସବୁ ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବ କିତାବ ସାରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ, ନୂଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ କହୁ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣଟି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଭାବରେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ। ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଉ ଲଗାତାର ଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେବା ବି କରନ୍ତି। ଓହୋ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁର ଏତେ ମହିମା। ତାଙ୍କ ମାତାପିତା ବା ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ତରର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା। ବାବା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯୋଗ କରି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏସବୁ ଗଭୀର କଥା ଆହୁରି ଭଲରେ ବୁଝିହେବ। ଏପରିକି ସମୟ ଆସିଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ବି ହେବ। ବାଃ, ଏହା ତ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଜନ୍ମର ପବିତ୍ରତା, କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଥାଟା ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ବିନାଶ କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ହଁ, ତାହା ନହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ କେମିତି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥର ରାସ୍ତା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ କଥା ହେବା। ହଁ, ମୁରଲୀରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଭକ୍ତିରେ ତ ଅନେକ ଜିନିଷ, ଚିତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା, ତୀର୍ଥ, ଏସବୁ। ହଁ, ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା ଅଧା କଳ୍ପର କଥା, ଯାହା ଏବେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଏଇଟା ବୁଝିବାର ରାସ୍ତା, ଖାଲି ମାନିନେବାର ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ଧାରଣା କଲେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ଭକ୍ତିର ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କେବଳ ଦୁଇଟା କଥା ମନେ ପକାଅ, ନିଜର ଅସଲି ଘର ମାନେ ପରମଧାମ, ହଁ, ଶାନ୍ତିଧାମ, ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ସ୍ୱର୍ଗ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ପୁରା ଦୁନିଆ, ସବୁ ମଣିଷ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ନିଜର ମୂଳ ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତି ସବୁ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ବାବା ଆସି ପୁଣି ସେଇ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କଠୁରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ନିଜକୁ ବଦଳୁଛୁ, ଆମେ ହେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ? ହଁ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବତା ହେବେ। କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବ, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜାରାଣୀ। ଆଚ୍ଛା। ତ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବ, ମାନେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର। ଏଇଟା ପୁରା ନିଜ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନମ୍ବର ୱାଇଜ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ମୁରଲୀ କହୁଛି ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଶିବବାବା ତ ହେଲେ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନାର କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ହଁ, ସେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏ ଆଗ ଜନ୍ମରେ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ଥିଲେ, ଅଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଏ ମୁରଳୀ ବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାର କାମ କରାନ୍ତି। ଓହୋ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ସେ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ରଥ ପରି। ଅସଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶିବବାବା। ଶିବବାବା ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆମର ଏହି ଆଲୌକିକ ବାପା ବା ପ୍ରଜାପିତା, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିବବାବାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ବୁଝିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଚାଲି ଦେବତା ହେବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସମୟ ହିସାବରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ହଁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଲିପ୍ ଏଜ୍ ବା ଲିପ୍ ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ସିଧା ଦେବତା ପଦକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ଦଉଛୁ। ବାଃ, ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଥା କହୁଛେ, ଏଥିରେ କର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କାରର କି ଭୂମିକା ଅଛି? ଆମେ ତ ଶୁଣିଛେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ କର୍ମକୁ କେମିତି ବଦଳାଏ? ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ଆମ କର୍ମ ବିଷୟକ ଧାରଣାକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଆତ୍ମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ନିଜ କର୍ମରୁ ତିଆରି ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯାଏ। ଏବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ଗତି ପାଇବା। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ମୂଳ କ'ଣ? ମୂଳ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ମନରେ, କଥାରେ, କାମରେ ପବିତ୍ରତା। ଆଉ ଏ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ କେମିତି? ବାବାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ମନେ ପକେଇଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ପାପକର୍ମକୁ କାଟିପାରିବା ଆଉ ନୂଆ ପାପ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା। ହଁ, ଏଇ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜମା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ବିକାରରେ ପଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତା ବୁଦ୍ଧିର ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଧାରଣା ଚାଲିଯିବ। ତା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଟି ହେଇଯିବ। ବାପରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ମୁରଲୀର ସ୍ଲୋଗାନଟା ବି ଏଇ କଥା କହୁଛି, ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ ଓ ସଂକଳ୍ପରେ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ଅପବିତ୍ରତା। ମାନେ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମନରେ ବେକାର କଥା ଭାବିବାଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ରତା। ଏକଦମ, ମନର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ତ ଅସଲ ପବିତ୍ରତା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାବାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଫେରିବା ଯାତ୍ରା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ହଁ, ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ଖାଲି ଆମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଦ୍ଗତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେକ ପୁରା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିର ଗଛଟା ହିଁ ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ତମୋପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ କିଛି ଋଷିମୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ମାନୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏବେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଯେମିତି ଶିବ ଅହମ୍, ମୁଁ ହିଁ ଶିବ, କିମ୍ବା ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ଆସି ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମା କିଏ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ତାର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା କଥା ଯାହା ମୁରଲୀରେ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତାର 84 ଜନ୍ମର ପୁରା ପାର୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଅବିନାଶୀ ସତ୍ତା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତାର ପୁରା ଯାତ୍ରାର, ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 84 ଜନ୍ମର ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି। ସେଟା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ବା ଡ୍ରାମା, ଏଇଟା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୋହରା ହୁଏ। ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏନି। ଏଇ ଯୋଉ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ମିଳିବ? ସେଇଟା କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ମନେ ପକେଇଲେ, ସେ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରାର ନିଶାରେ ରହିଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ଉଚ୍ଚପଦ କେମିତି ମିଳିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ମିଳିବ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏ ଯାତ୍ରା ସରିବ କେମିତି? ସବୁ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଫେରିବେ କେମିତି? ବାବା, ଆମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ
ସେଇ ପତିତ ପାବନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ? ପରମଧାମକୁ, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏ ଫେରିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମହାବିନାଶ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଘରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ଆଉ ଶେଷରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏ ପୁରୁଣା ଦେହ, ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ସରିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ ସାରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରମଧାମରେ ଥିବା ନିଜ ନିଜ ସେକ୍ସନକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଫେରିଯିବେ? ହଁ, ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କ୍ରମରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଥା ପାଠ କରିବାକୁ ତଳକୁ ଆସିବେ। ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆସିବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ବାଃ, ପୁରା କଳ୍ପର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପାଇଲେ ଆଉ ବାବା କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଲେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର କ'ଣ ରହିଲା? ଆଜି ଧାରଣା ପାଇଁ 20ଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ନିଶା ବା ଖୁସି ସେଥିରେ ଲଗାତାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି। ହଁ, ସବୁ କାମ କଲାବେଳେ, ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଏପରିକି ଯଦି କିଏ ପିକନିକ୍ ବି ଯାଇଛି ସେଠି ବି ମନ ଭିତରେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେ ନିଜ ପାପ କର୍ମ ଉପରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଏଇଠି ସାଧାରଣ ପତିତ ମଣିଷରୁ ପାବନ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବି ଅଳସୁଆମୀ ବା ଢିଲାପଣ ଚଳିବନି। ହଁ, ପୁରା ଜୋର ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ। ଭଲ କର୍ମ କରି ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ଏକଦମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୈବୀ ବନେଇବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମ ଆଉ ପଦ ମିଳିବ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାରଣା। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ବରଦାନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ବରଦାନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ବରଦାନ ହେଲା ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଆଉ ସୁଖଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପାଖର ବାତାବରଣକୁ ବଦଳେଇବାର ସେବା କରି ସହଜରେ ସଫଳତା ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଅ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରି? ହଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହି ତାର ଆଲୁଅରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଜାହାଜକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ହଁ, ସେମିତି ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା, ଆମ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାରିପାଖର ମାହୋଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ଆଲୋକ ଆଉ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ଆଲୋକ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍, ସେଟା ତ ଆଖିକୁ ଦିଶେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାହାରେ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ, ଆମ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି, ଆମ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସୁଖର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ସେଟା ଏ ଚର୍ମ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା କେବଳ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଏହି ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ, ଶାନ୍ତ, ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟାଣେ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଅସଲ ସେବା, ଯେଉଁଥିରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସେବାର ଏକ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ବି ଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ କହୁଛି ଯେ ଯୋଗଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କର, ନିଜ ଉପରେ ବି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ବେକାର ନଷ୍ଟ ନ କରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ପାଇବା। ଯେମିତି ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ସେ କାମ କରିବା ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ, ସହଜରେ ଆଉ ସଫଳତା ସହ କରିପାରିବା। ଯାହା ମିନିଟ୍ସରେ ହେବ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ଯୋଉ ସମୟ, ଶକ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ବଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବ୍ୟବହାର। ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂକେତ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବୋଲି କହିବା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ହଁ, ଏକଦମ। ଆତ୍ମା ଚେତନାରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମରେ ସ୍ୱୟଂ ବାବାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ବିଲକୁଲ। ଏସବୁ ହେଲା ମୂଳ କଥା।
ଆଉ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି, ଯାହା ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ହିଁ ଆସିଛି। କଣ ସେଇଟା? ବିଚାରଟା ହେଲା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ମାନେ ସମ୍ରାଟ କି ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେବା, ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ଫରକ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ପଦ। ବହୁତ ବଡ଼ ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଫରକ କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ଖାସ୍ କରି ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ତାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ବ୍ୟାପିବ, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ମୁରଲୀର ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ସହିତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।